రైట్ ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ భారత ప్రధాని మోదీ హిస్టారికల్ మీట్ జరిగింది. వైట్ హౌస్ లో ట్రంప్ మోదీ భేటీ అయ్యారు. ఇందులో భాగంగా వలసలు, వాణిజ్యం, సుంకాలే ప్రధాన ఎజెండాగా చర్చలు జరిగాయి. రెండోసారి ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన తర్వాత ప్రధాని మోదీతో ట్రంప్ మొదటిసారి సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో జైశంకర్, ఎన్ఎస్ఏ, అజిత్ దోవల్ పాల్గొన్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిచిన ట్రంప్ ను ప్రధాని మోదీ అభినందించారు. అలాగే అమెరికా, భారత్ కలిసి ఉండడం ముఖ్యమని వెల్లడించారు. మరోవైపు ఫ్రెండ్ మోదీని కలుసుకోవడం గౌరవంగా ఉందన్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్. ఇక అమెరికా, భారత్ బంధం మరింత బలోపేతం కావాలని మోదీ ఆకాంక్షించారు. దేశాభివృద్ధికి తాము రెట్టింపు వేగంతో పనిచేస్తామన్నారు మోదీ. భారత్ ఎప్పుడూ శాంతి వైపే ఉంటుందన్న మోదీ యుద్ధం ఆపాలని పుతిన్తో గంటన్నర మాట్లాడినట్టు చెప్పారు. శాంతి స్థాపన చర్యలకు భారత్ మద్దతు ఉంటుందని తెలిపారు. భారత్కు మోదీ లాంటి నాయకుడు ఉండడం గర్వకారణమన్నారు ట్రంప్. చాలా ఏళ్లుగా మోదీ తనకు స్నేహితుడని చెప్పారు. తమ స్నేహాన్ని రానున్న 4 ఏళ్లు కొనసాగిస్తామని వెల్లడించారు. ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేని విధంగా తమకు ఆయిల్, గ్యాస్ వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. అయితే తాము ఎవరిని ఓడించాలనుకోవట్లేదన్నారు. మంచు చేయాలని చూస్తున్నామన్నారు. అమెరికా ప్రజల కోసం అద్భుతంగా పనిచేస్తానన్న ట్రంప్ అమెరికాలో గత పాలన తమకు అంతరాయం కలిగించిందన్నారు. Back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe, so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy, and I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every. వైట్ హౌస్ లో మళ్లీ ట్రంప్ ను చూడడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ప్రధాని మోదీ. 140 కోట్ల భారతీయుల తరపున ట్రంప్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయన దేశానికి సేవ చేసేందుకు ప్రజలు తనకు మూడోసారి అవకాశం ఇచ్చారన్నారు. మరో 4 ఏళ్లు ట్రంప్ తో కలిసి పనిచేయడం సంతోషంగా ఉందన్న మోదీ భారత్, అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. అమెరికా ప్రయోజనాలే అత్యున్నతంగా ఉండేందుకు ట్రంప్ కృషి చేయడం చాలా సంతోషమన్నారు. ట్రంప్ లాగే తాను భారత్ ప్రయోజనాలు కాపాడడం గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్టు మోదీ వెల్లడించారు. తాము రెట్టింపు వేగంతో పనిచేస్తామన్నారు మోదీ. सबसे पहले मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है. जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है. आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था. साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था. हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है. फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है. भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है. अमेरिका की भाषा में कहूं
तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। ఇక వైట్ హౌస్ లో ముంబై ఉగ్రదాడులపై కీలక చర్చ జరిగింది. నిందితుడు తహవూర్ రాణా అప్పగింతకు ట్రంప్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. మోదీతో ట్రంప్ భేటీ అనంతరం ఈ ప్రకటన అధికారికంగా వెలువడింది. 2008లో ముంబైలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో ప్రధాన నిందితుడిగా తహవూర్ రాణా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం నిందితుడు అమెరికాలో హై సెక్యూరిటీ జైల్లో ఉన్నాడు. అయితే నిందితుడు తహవూర్ రాణాను అప్పగించాలని చాలా కాలం నుంచి భారత్ కోరుతోంది. Together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back. మరోవైపు అక్రమ వలసలపై మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది ఒక అంతర్జాతీయ సమస్యగా పేర్కొన్నారు. అక్రమ వలసదారులకు దేశంలో ఉండే హక్కు లేదన్నారు మోదీ. అమెరికాలో మరో 2 భారత రాయబార కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఒకటి లాస్ ఏంజల్స్, మరొకటి బోస్టన్ నగరాల్లో ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు చెప్పారు. అమెరికా వేదికగా ప్రకటించారు మోదీ. అమెరికాలోని అక్రమ వలసదారుల్ని వెనక్కి తీసుకొస్తామని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. యుఎస్లో అక్రమంగా నివసిస్తున్న భారతీయుల్ని స్వదేశానికి తీసుకొస్తామని వైట్ హౌస్ వేదికగా ప్రకటించారు మోదీ. మానవ అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నాలు జరగాల్సి ఉందన్నారు. ఒక దేశంలోకి చట్టవిరుద్ధంగా ప్రవేశించిన వారికి అక్కడ నివసించే హక్కు ఉండదని, ఈ విధానం ప్రపంచమంతటికీ వర్తిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇక అమెరికాలో అక్రమంగా నివాసం ఉంటున్నారని ఇటీవల 104 మంది భారతీయులను వెనక్కి పంపింది అమెరికా. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రధాని మోదీ స్పందించారు. భారత్కు F-35 యుద్ధ విమానాలు విక్రయిస్తామన్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్. భారత్కు మిలిటరీ ఉత్పత్తుల విక్రయాలను మరింత పెంచుతామని వెల్లడించారు. అందులో F-35 స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్లు భాగమని తెలిపారు. ఇక భారత్ కోసం మంచి వాణిజ్య విధానం రూపొందిస్తామన్న ట్రంప్ అమెరికాలో ఉత్పత్తి అయ్యే చమురు, గ్యాస్ను భారత్ మరింతగా కొనుగోలు చేస్తుందని చెప్పారు. తొలుత భేటీకి ముందు కలుసుకున్న ఇరువురు దేశాధినేతలు మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అయ్యా అంటూ మోదీతో ట్రంప్ చెప్పగా, తనకు కూడా మిమ్మల్ని చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉందని ట్రంప్నకు మోదీ బదులిచ్చారు. భారత్కు F-35 యుద్ధ విమానాలు విక్రయిస్తామన్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్.
భారత్కు మిలిటరీ ఉత్పత్తుల విక్రయాలను మరింత పెంచుతామని వెల్లడించారు. అందులో F-35 స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్లు భాగమని తెలిపారు. ఇక భారత్ కోసం మంచి వాణిజ్య విధానం రూపొందిస్తామన్న ట్రంప్ అమెరికాలో ఉత్పత్తి అయ్యే చమురు గ్యాస్ను భారత్ మరింతగా కొనుగోలు చేస్తుందని చెప్పారు. తొలుత భేటీకి ముందు కలుసుకున్న ఇరువురు దేశాధినేతలు మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అయ్యా అంటూ మోదీతో ట్రంప్ చెప్పగా తనకు కూడా మిమ్మల్ని చూడటం ఆనందంగా ఉందని ట్రంప్నకు మోదీ బదులిచ్చారు.